ایک طرف ملت اسلامیہ میں مسلمانوں میں تعلیمی پسماندگی دیکھی جاتی ہے جو کہ عیان ہے مختلف رپورٹس سے جو کہ حکومتوں کی جانب سے تیار کی گئی ہیں۔ پرائمری اسکول سے لے کر اعلیٰ تعلیم کے مراحل تک مسلمان تعلیمی پسماندگی کا شکار ہیں۔ ایک طرف حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، کئی شکایتوں کا پٹارا بھی ہے، تو دوسری جانب سول سوسائٹی کی جانب سے بھرپور کوششیں چلی ہیں ملک کے مختلف ریاستوں میں کہ ملت کے بچوں کو تعلیم سے، عمدہ تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اگر ہم بات کریں یو پی ایس سی کی، تو ملک کے شمالی علاقوں میں یعنی دہلی و دیگر ریاستوں میں جم کر کوششیں چلی ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ انڈیا فاؤنڈیشن ہو یا جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ اسی طرح مختلف اداروں کی جانب سے یو پی ایس سی کے ٹریننگز دیے جا رہے ہیں مسلم طلبہ و طالبات کو، اور اسی طرح ریاست کیرلا میں بھی اس طرح کی خبریں ہیں کہ یو پی ایس سی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب اس سلسلے میں ریاست کرناٹکا میں بھی فیلکن ادارہ جات ہے جس کی جانب سے انیشیٹو لیا گیا ہے کہ جو قابل مسلم طلبہ و طالبات ہیں انہیں یو پی ایس سی سے آراستہ کیا جائے اور انہیں ملک کے اسٹس بنائے جائیں۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالسبحان جو کہ فیلکن ادارہ جات کے ڈائریکٹر ہیں۔ بتائیے سر، یہ یو پی ایس سی کا جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے، کئی طلبہ و طالبات کو پروفیشنل ٹریننگ سے آراستہ کر رہے ہیں آپ ادارے کی جانب سے، اور حال ہی میں ایک میگزین آپ نے ریلیز کی ہے، یہ یو پی ایس سی میگزین، یہ کیسے آپ کو انسپریشن ملا کہ یہ یو پی ایس سی کے لیے جو ہے آپ یہ قدم اٹھائیں، اور یہ میگزین کیا ہے جو آپ نے لانچ کی ہے؟ ایک ریولوشنری کام ہوا ہے شہر بنگلور کے اندر، بہت چھوٹے چھوٹے ایریوں میں، ٹینری روڈ سے ایک ایک گلی سے ہمارے پاس کئی بچے، ایک ایک گھر سے چار چار بچے، ایک باپ کے 4 بچے ہیں، 4 کے 4 ڈاکٹر ہیں، ایک باپ مطلب ایک فیملی کے 3 بچے ہیں، 3 کے 3 ڈاکٹر، ایسے کئی ایسے سٹوریز آئے ہیں، یتیم بچے ہیں، رکشہ پل، ان امیجنیبل ریزلٹس ہمارے پاس، ایسے بچے جو ڈیلی ویج لیبررز کے ہیں وہ آج ایمس میں پڑھتے ہیں۔ سو ہم نے ایک چینج دیکھا when it comes to professional courses میں ایڈمیشن کے لیے، لیکن ہم کو اس بات کا احساس تھا کہ صرف ہمارے بچے اگر ڈاکٹر بن جائیں اور انجینئر بن جائیں یا پھر اچھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے یا کمپنی سیکرٹری بن جائے، that is not the solution which we are looking at۔ ہماری کمیونٹی کے جو مسائل ہیں یہ ایک چاروں طرف سے ہم کو ایک جب اس کا اندازہ ہوا کہ گورنمنٹ سروسز جتنے بھی ہیں جہاں پہ اگر ہماری رسائی نہیں ہے تو ہمارا شیئر ہم کو ملنا مشکل ہے، کیونکہ نو میٹر کتنے ایفرٹس آپ کریں پولیٹیکل سرکلز میں، لیکن جو ہندوستان کی جو سسٹم چلتی ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہاں کی سول سروینٹس، اور ہمارا وہاں پہ ریشو دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ بالکل نہیں کے برابر ہے، وہی 3 سے 4% ہر سال ہم اسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی سالوں سے یہی ہماری سٹوری رہی۔ الحمدللہ ہم نے جب کوششیں کی، ہمارے پاس ہم نے ریزیڈینشیل سول سروسز اکیڈمی شروع کیا، اٹ واز 100% فری آف کاسٹ اکیڈمی ہم نے شروع کی، کہ اس میں بچوں کو کھانے کے پیسے نہیں، ان کے لیے رہنے کے پیسے نہیں، اور ان کی تمام تر ٹریننگ سہولت سب تمام تر ہماری طرف سے دینا شروع کر دیا، اور الحمدللہ پہلے بیچ سے نتیجے ہم کو نظر آنا شروع ہو گئے۔ بچوں کی محنتیں ہم نے تو بہت چھوٹے ایفرٹس ڈالے ہمارے سے، ان کے لیے تمام تر فیسلٹیز، ایک ایسا سسٹم ہم نے کریٹ کیا جب بچے ایک جگہ پہ رہیں گے، پھر اس کے بعد ان کا کھانے کا ارینجمنٹ کیا گیا ایک جگہ پہ ان کے کھانے کا، پھر ان کے اسٹڈی 24/7 ان کے لیے ہم نے اوپن لائبریری بنایا جس میں انٹرنیٹ فیسلٹیز تمام تر فیسلٹیز دیے، ان کے لیے ڈسکشن رومز بنائے، جو ایک سول سروسز کی تیاری، سیریس تیاری کرنے کے لیے جو بچے کے لیے درکار ہے، ہم نے اس کے لیے ایک چھوٹی دنیا بنا دی اور ان کے لیے کنٹینیوس ٹیسٹ سسٹم بنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رائٹ فرام دا ویری فرسٹ بیچ ہم کو رزلٹ نظر آئے۔ تیاریاں چل رہی ہیں، ان کا ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں IAS آفیسرز آتے ہیں، IPS آفیسرز آتے ہیں، ان کی انٹریکشن کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، یہ تمام سب چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سوچتے تھے کہ بچوں کے لیے کرنٹ افیئرس کا جو ٹاپک جو کانسیپٹس ہوتا ہے، خاص طور پہ تھوڑا کنٹروورشل ٹاپکس کرنٹ افیئرس کے، بچوں کو کیسے بیلنس ویوز کے ساتھ دیا جائے، اور ایسے کنٹروورشل ٹاپکس جیسے آرٹیکل 370 کا جو ٹاپک جو ایشو ہے، اسرائیل کا فلسطین کا کانفلکٹ بہت
इंडिया का जो स्टैंड है वो तमाम चीजों को लेते हुए कैसा परफॉर्मेंस, क्या आंसर होना चाहिए, जितने भी लोग यहाँ पे आर्टिकल लिख रहे हैं, दे वर द वन हु हैव स्कोर्ड वेरी हाई इन द मेंस एंड दे आर नाउ सर्विंग ऑफिसर्स। उनके राइटिंग से बच्चों को हम फायदा पहुंचाना चाहते थे, उनके कैसे कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे कैसे आंसर कर सकते हैं, ये बच्चों को इसके थ्रू मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पे ये 100% फ्री है, इसका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। हम लाइब्रेरीज में देते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं, अलग से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के कुछ फ्री कोचिंग चलते हैं, वहाँ पे हमारे पास फ्री कॉपीज हम देते हैं ताकि बच्चों का भला हो जाए बस। ये मैगजीन को हमने देखा कि रिलीज किया गया कर्नाटका के असेंबली स्पीकर यूटी खादर और चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद की जानिब से। ये क्या हुकूमत की जानिब से कोई तावन या फिर कोई सपोर्ट या फिर कोई स्कीम आपको हेल्प कर रही है, फिर आप अपने ذاتی तौर पर कैसा आप ये चला पा रहे हैं कि एक बड़ा इनिशिएटिव है ये, जिसमें एक बड़ी रकम भी जो है लगती है और काफ़ी मेहनतें हैं, स्टाफ है, रिच रिसोर्स, टेक्निकल और एक्सपर्टीज के रिसोर्सेज चाहिए, कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैं इस बात को बहुत क्लियर कर दूं कि इस मैगजीन के लिए या फिर मेरी वो फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग का जो चलती है उसके लिए एक पैसा किसी सपोर्ट के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह वो चलता है। फैल्कन अपने तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी है, हमको महसूस होता है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह ने हमको दिया है, ये हमारी जो भी अल्लाह की तरफ से दीन है उसका ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसमें कुछ हिस्सा निकालें और ये ऐसे काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सेल्फ इनिशिएटिव है फैल्कन का और इट इज सेल्फ फंडेड बाय फैल्कन। अब ये सिविल सर्विसेज यूपीएससी के जो ट्रेनिंग चल रही हैं, इसके मुताल्लिक अब जैसे कि आपने कई सक्सेस स्टोरीज पर भी रोशनी डाली, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इस ताल्लुक से कि रियासत में अभी आपने ये शुरू किया है, तो क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इसको लेकर के? फैल्कन अपने तौर पे करता है सिविल सर्विसेज को लेके, हमने जूनियर आईएएस के नाम से एक कॉन्सेप्ट बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे के लिए 6th ग्रेड से हमारे स्कूल में हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। 6th ग्रेड से 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th, 9th, 10th के बच्चों के लिए उनके ग्रेड के हिसाब से, उनके ग्रेड का जो सिलेबस है सोशल का, उसके हिसाब से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे कैसे उसको सोच सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, तो बच्चों को एक्सपोजर शुरू हो गया। जूनियर आईएएस का अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट न्यू मॉडल बनाया और हमारा फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग जो हम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मेंटरिंग करते हैं, अभी हमारा फैल्कन इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट पे एप्लीकेशंस ऑन है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे डायल कर सकते हैं कि हमारा जो नया साल का बैच आने वाला है, नेक्स्ट बैच, उसके लिए एप्लीकेशंस आर ऑलरेडी इनवाइटेड। इसके अंदर कोई फीस नहीं रहेगी, इसके अंदर 24/7 बच्चों को मेंटरिंग मिलेगी। जो ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर किए हैं वो बच्चे अवेलेबल रहेंगे बच्चों को एज दे प्रिपेयर गाइड करने के लिए। ये उन फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है और उनको सहूलत चाहिए इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो उन बच्चों के लिए है ये। और वो बच्चे जो प्रीलिम्स क्लियर किए हैं उनके लिए इंसेंटिव्स हैं, मेंस क्लियर करने वाले बच्चों के लिए इंसेंटिव्स के साथ उनको रखा जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो कई चीज सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह हम क्रिएट करने की कोशिश किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अब्दुल सुभान, ये रोशनी डाल रहे थे उस इनिशिएटिव पर जो कि इदारा जात फैल्कन ने लिया है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। हाल ही में एक मैगजीन भी उन्होंने इस ताल्लुक से लॉन्च की है। उनका कहना है कि एक तवील मंसूबाबंदी उन्होंने की है कि किस तरह मिल्लत के बच्चों को इब्तिदा ही से, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन ही से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ राग़िब करें और ऐसे नौजवानों को तैयार करें जो कि आगे चलकर मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है ब्यूरोक्रेसी, उसमें खिदमत अंजाम देने के काबिल बन सकें और मुल्क की खिदमत कर सकें। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।